Hi, welcome to Cubeta Mercury. Today in this video we will discuss the important topics from the chapter Moving Charges and Magnetism. First of all, we will see how does magnetic field exist around a current carrying conductor. So it was Christian Oersted who found that there exists a magnetic field around every current carrying conductor. So if you have a current carrying conductor which is carrying a current I, then surely there exists a magnetic field around this current carrying conductor. And you can see that the magnetic field exists around the current carrying conductor like this. So the magnetic field around the current carrying conductor, surely it is a vector quantity. So there should be a direction for magnetic field around the current carrying conductor. Now we will see how to find the direction of magnetic field around the current carrying conductor. To find the direction of magnetic field around the current carrying conductor, we have right hand thumb rule. So what is right hand thumb rule? If your thumb points in the direction of current, then your folded fingers will give you the direction of magnetic field. So thumb will point the direction of current and the folded fingers, the direction of folded fingers will give you the direction of magnetic field. So if you see this case, current is upwards, so you can see this is the direction of current, and the folded fingers, this is the direction of folded fingers. So magnetic field will have an anti-clockwise direction. And if you change the direction of current, if the direction of current changes, again there exists magnetic field around the current carrying conductor. And according to right hand thumb rule, we can find the direction of magnetic field. So current is downwards and the folded fingers, it's clockwise. So current in the direction of thumb, folded fingers in the direction of magnetic field. So we have the direction of magnetic field in the clockwise direction. Similarly, for any current carrying conductor, you can find the magnetic field around it by using right hand thumb rule. So there exists a magnetic field around every current carrying conductor. So you can say that every current carrying conductor acts like a magnet. Now we have magnetic field. So if you have a question like this, if current carrying conductor carries current from east to west. So if you have a current carrying conductor which carries a current from east to west, then what will be the magnetic field at a point above the conductor? What will be the direction of magnetic field at a point just above the conductor? So how will you find that? You can again use right hand thumb rule. Appo idinu chuttum magnetic field undavunathu. So we will have magnetic field lines. ഇതുപോലെ magnetic field lines ഉണ്ടാവും. ഇനി direction of field കാണണം. ഈ പോയിന്റിൽ magnetic fieldന്റെ direction എങ്ങോട്ടാണ്? So this is the direction of current. So folded fingers, so you can put the direction like this. So this is the direction of magnetic field. ഇനി ഈ പോയിന്റിലാണ് magnetic field കാണേണ്ടത്. So see, ഇതെങ്ങോട്ടാണ് current is in this direction and this is the direction of magnetic field.
So ഇങ്ങനെയാണ് magnetic field, and you're asked to find the magnetic field at this point, ഈ പോയിന്റിൽ. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to draw a tangent at that point. So the direction of tangent at a point gives the direction of magnetic field. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ്. So you'll draw the tangent ഉള്ളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is north. So in the direction of north. So magnetic field is in north direction. So this is how we find the direction of magnetic field around a current carrying conductor, and this is applicable for any current carrying conductor. ഈ റൂള് എല്ലാ current carrying conductorനും ബാധകമാണ്. ഇനി how can we represent magnetic field? How can we represent a region of magnetic field? ഇപ്പോൾ magnetic field ഉള്ളൊരു സ്ഥലം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ represent ചെയ്യുക? So we have two representations of magnetic field. One is you can represent magnetic field by putting cross marks in a region. ഒരു റീജിയനിൽ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മാർക്കുകളാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ you can say that the direction of magnetic field is into the plane of the board. So the magnetic field is into the plane of the board. So if you see cross mark, then you can say that the direction of magnetic field is into the board. And there is one more representation, dot കാണാം, ഇങ്ങനെ dot കാണാം. So if you see dots, ഇങ്ങനെ dots ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ it means that magnetic field it is out of the plane of the board, പുറത്തേക്കാണ്. So magnetic field പുറത്തേക്കാണ്. So these are the two representations of representing magnetic field. ഒരു റീജിയനിൽ magnetic field ഉണ്ട്, ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്, ക്രോസ് മാർക്ക് ആൻഡ് ഡോട്ട് മാർക്ക്. ക്രോസ് ഇസ് ഉള്ളിലേക്കാണ്, ഡോട്ട് ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്കാണ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ടു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാം. So what happens when a charge is moving in a magnetic field? Motion of charge in a magnetic field. Now we'll have a region of uniform magnetic field. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ്. So B is the magnetic field in this region. And you can see that this is cross mark ആണെങ്കിൽ magnetic field ഉള്ളിലേക്കാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. Consider a charge Q, ഒരു ചാർജ് Q. ഈ ചാർജ് Q എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാർജ് is moving with a velocity V. അപ്പോൾ V വെലോസിറ്റിയിൽ Q എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. Now what happens to this charge? ഈ ചാർജിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വെൻ ദിസ് ചാർജ് റീച്ചസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ദിസ് ചാർജ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും. ആൻഡ് ദാറ്റ് magnetic force is given by F is equal to Q into V cross B. So what is Q into V cross B? Q into V cross B can also be written as QVB sin theta. So it is QVB sin theta. About this charge will experience a force, a magnetic force Fm, magnetic force of Q into V cross B, or you can say that it as QVB sin theta, where theta is the angle between velocity and magnetic field, direction of velocity and direction of magnetic field. So in this figure you can see that magnetic field is into the plane, velocity ingotana, magnetic field ullekana, which means in this figure theta is 90 degree.
അപ്പോൾ തീറ്റ 90 ആണ്. വി ഇങ്ങോട്ടാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്കാണ്. സോ തീറ്റ 90 ആണ്. നൗ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആകുന്നത് എപ്പോൾ? മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആകണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി. So when V and B are perpendicular, then theta will be 90 degree. So if theta is 90 degree, you will get the maximum force QVB. So this is the maximum force QVB. Ini epra force illadirikka. When will be the force 0? See, ee charge inganeyanu move cheyyunnadengil, if this charge is moving in this direction, inganeyanu move cheyyunnadengil endu sambhavikkum? Velocity and magnetic field രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ. വെലോസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വി പാരലൽ ടു ബി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഓർ വി ആൻറ്റി പാരലൽ ആയാലും മതി. ആൻറ്റി പാരലൽ, ദാറ്റ് ഇസ് തീറ്റ ഇസ് 0 or 180 ആയാൽ, if the charge is moving in this direction, അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിലും, that is 0 ആണെങ്കിലും 180 ആണെങ്കിലും, the force will be 0. എന്ന് വെച്ചാൽ no force is experienced. No force is experienced. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ചാർജ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ്, the SI unit of magnetic field is Tesla, or you can also write as Weber per meter square. Weber per meter square അല്ലെങ്കിൽ Tesla. And there is one more unit, Gauss. 1 Gauss is equal to 10 raised to minus 4 Tesla. But Gauss is not an SI unit, so you have to convert it into Tesla. Okay. Now, if you want to find the dimension, ഇപ്പോൾ ഈ equation എടുക്കുക, F equal to QVB. F equal to QVB എടുത്താൽ, what is B? B is F by QV. So you can get the dimension from this. What is the dimension of force? It's mLT raised to minus 2 divided by Q, charge is AT, and velocity is LT raised to minus 1. So you can cancel LT raised to minus 1 T. Then what is left? mt raised to minus 2 a raised to minus 1. So this is the dimension of magnetic field. So we have the unit of magnetic field, SI unit is Tesla, or you can also take it as Weber per meter square, where Weber is the unit of magnetic flux. Weber is the unit of magnetic flux. And there is another unit, that is Gauss. 1 Gauss is 10 raised to minus 4 Tesla. See, here we have considered only the motion of the charge into a magnetic field. Now what happens if the charge is moving in a combined field? What is a combined field? Combined field എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Combined field എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have both electric field and magnetic field. ഒരു region, ആ regionിൽ electric field ഉണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഉള്ള ഒരു റീജിയനിലേക്ക് ഇഫ് ദ ചാർജ് ഇസ് മൂവിങ്, ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what happens to the charge? So if you have a combined field, surely there will be an electrostatic force QE. Surely there will be an electrostatic force QE, and there will be a magnetic force. This is electrostatic force and this is magnetic force. Magnetic force is Q into V cross B. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചാർജിന് രണ്ട് ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും, ബോത്ത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. സോ ദ ചാർജ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ബോത്ത് ഫോഴ്സസ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ്? Total force will be the vector sum of the electrostatic force and magnetic force, that is QE plus Q into V cross B. This will be the total force, and this total force, or we can call this combined force, ഈ combined force നെ electrostatic force ന്റെയും magnetic force ന്റെയും sum, total force, ഈ force നെയാണ് we call this as Lorentz force. This is Lorentz force. The combined force is also called as Lorentz force. You can simply write this as F equal to Q into E plus V cross B
ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. Can take Q outside the bracket. So it is Q into E plus V cross B. ഇതാണ് combined force. This is Lorentz force. അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സി ഇവിടെ വെലോസിറ്റിയുടെ ടേം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് will not experience magnetic force. Magnetic force undavilla, will not experience magnetic force. But static charge can experience electrostatic force. Static charge ne electrostatic force experience cheyam, പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യണം? മൂവ് ചെയ്യണം, നിർബന്ധമായും മൂവ് ചെയ്യണം. മൂവിങ് ചാർജിന് മാത്രമേ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം QVB ആണ് ആൻഡ് പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി പാരലായ ഫോഴ്സ് 0 ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചാർജിന് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുവർലി ഒരാൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാളെ പിന്നിൽ നിന്ന് തള്ളുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ അയാളെ പിന്നിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അയാളുടെ മോഷൻ്റെ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മോഷൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരും. പാത്ത് വിൽ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുക, ചാർജിന് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ചാർജ് ഷുഡ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് പാത്ത്. ചാർജിൻ്റെ പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ വിൽ സീ ഹൗ the path of the charge changes. ചാർജിൻ്റെ പാത്ത് എങ്ങനെയാണ് മാറുക? So you'll see path of charge in a magnetic field. So in the first case, ആദ്യത്തെ കേസ്, if the force is maximum, അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആവുക? ചാർജ് is moving perpendicular to magnetic field. If the charge is moving perpendicular to magnetic field ആണെങ്കിൽ the velocity will be perpendicular to magnetic field ആണെങ്കിൽ, this is the first case. Okay, if the charge is moving perpendicular to magnetic field, it will experience maximum force. It is QVB sin 90, that is QVB. അപ്പോൾ it will experience maximum force. ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ പാത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? So we have a region of magnetic field, of uniform magnetic field. അപ്പോൾ ഇത് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടേക്ക് ഒരു ചാർജ് Q മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ചാർജ് ഇസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി V. ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B ആണ്. ആൻഡ് ഷുവർലി യു ക്യാൻ സീ, ചിത്രത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിലേക്ക്. സോ തീറ്റ ഇസ് 90 ഡിഗ്രി. സോ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. സോ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ F ഈക്വൽ ടു QVB ആണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് ചാർജ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർലി ചാർജിൻ്റെ പാത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിനകത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് ചാർജിന് ഈ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് കിട്ടുക. ഈ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് കിട്ടിയാൽ എന്തായാലും പാത്ത് മാറും. അപ്പം നേരെ ഇങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you can see that the path of the charge will become circular. അപ്പോൾ first case circular path. അപ്പോൾ സർക്കുലർ പാത്ത് ആവണമെങ്കിൽ ചാർജ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി മൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ path of charge will become circular. അപ്പോൾ സർക്കുലർ പാത്ത് ആർ റേഡിയസ് ഉള്ളൊരു പാത്തിൽ ചാർജ് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാണ്, സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് വേണം? സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം. ഇവിടെ ഈ ചാർജിന് ആവശ്യമായ സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സ് mv²/r എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് QVB.
അപ്പോൾ ഇവിടെ mv square by r എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് qvb എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം ഫോഴ്സിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് you can get the radius of the path. Radius of the path is r is equal to mv by qb. So it is m is the mass of the charge, v is the velocity of the charge, q charge, b is the uniform magnetic field. R is equal to mv by qb, or you can also write this as mv. mv എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is linear momentum, so you can write as p. So it is p by qb. Linear momentum term il ezhudam, it's linear momentum p. Or also you can write this in terms of kinetic energy. R is equal to p. What is p? Linear momentum is root of 2m into kinetic energy. 2m into kinetic energy. So p is root of 2m into kinetic energy ആണെങ്കിൽ you can take the radius as root of 2m into kinetic energy divided by qb. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സർക്കുലർ പാത്തിന്റെ റേഡിയസ്. mv by qb, p by qb, that is linear momentum by qb. അല്ലെങ്കിൽ you can write in terms of kinetic energy, so it is root of 2m into kinetic energy divided by qb. So these are the equations for radius. ഇനി velocity of charge നോക്കുകയാണെങ്കിലോ v is equal to qbr by m. qbr by m. So it is qbr by m. ഈ ഇക്വേഷനിൽ q എന്ന് പറയുന്നത് it's a constant value, b is uniform so it's constant, m is mass again constant. So velocity depends only upon what? Radius. Velocity increases with radius. Velocity increases with radius, and this is the principle which we use in cyclotron. Cyclotron we use in the principle on velocity proportional to r. Velocity radius അനുസരിച്ച് കൂടി കൂടി വരുന്നു, v proportional to r. So v is equal to qbr by m. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ what will be the direction of qvb അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിലേക്കാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫോഴ്സ്? ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് q ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ q ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വി ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ്. വി ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രൂ റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിൽ തന്നെ വിയും ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ, if v and b are perpendicular, then this is equation for force, right? അപ്പോൾ v യും b യും perpendicular ആണെങ്കിൽ the cross product will be perpendicular to both. v യും b യും perpendicular ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് v ക്കും b ക്കും perpendicular ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിലേക്ക്, so magnetic field is എങ്ങടാ? it is into the plane of the board. And now ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എങ്ങോട്ടാ വെലോസിറ്റി? വിൽ ബി ടാൻജൻഷ്യൽ അല്ലെ? വെലോസിറ്റി ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിലേക്ക്, വെലോസിറ്റി ടാൻജൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ബിയും വിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. വിയും ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് രണ്ടിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവണം. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിലേക്ക്, ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ടാൻജൻറ്റ്, ഫോഴ്സ് ഉള്ളിലേക്ക്, ടുവേർഡ്സ് സെൻറ്റർ. ഇതായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഈ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് QVB എന്തായത്? സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയി മാറിയത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. വിക്കും ബിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് വരിക ഇഫ് വി ആൻഡ് ബി ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഇനി ഇതിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ പാത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു, വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് സർക്കുലർ പാത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ you can also find angular velocity. What is angular velocity? Angular velocity is omega. Omega എങ്ങനെ കാണാം? v equal to r omega. അപ്പോൾ omega is equal to v by r. അപ്പോൾ omega is equal to v by r, അല്ലെങ്കിൽ omega v equal to r omega വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. v is equal to qbr by m ആണ്. അപ്പോൾ v by r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ so omega is qb by m. So omega is qb by m. Now you can see that omega is qb by m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ q is constant, b is constant, m is constant. q ഉം b ഉം m ഉം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ, q ഉം b ഉം m ഉം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ omega should also be a constant. So omega is a constant.
ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇനി ഒമേഗ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, ഒമേഗ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ you can also find frequency and time period. What is the frequency? Omega is 2 pi nu. This is equation relating frequency and omega. Omega 2 pi nu ആണെങ്കിൽ omega qb by m. So what will be frequency? Frequency is omega by 2 pi, that is qb by 2 pi m. This is the frequency of the rotation. Circular path il karanguna charge inde frequency ആണ്. ഇനി ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ you will get the time period. So time period of rotation. Time period of rotation will be the reciprocal of frequency, that is 2 pi m by qb. This is the time period and this is the frequency. And you can see that omega constant ആണ്. Omega constant ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും frequency constant ആണ്, time period constant ആണ്. Omega, frequency, time period. All these three quantities are independent of radius and velocity. Velocity കൂടുകയോ റേഡിയസ് കൂടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലും ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡും മാറില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് v പ്രപ്പോർഷണൽ ടു r എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥമാണത്. ഒമേഗ ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ വിയും ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ മൂവ്സ് ഇൻ എ circular path. Okay, now we will see the second case. If V and B makes an angle theta, V ഉം B ഉം perpendicular അല്ല, parallel അല്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ 0, 180, 90 ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും അല്ലാത്ത ഒരു ആംഗിൾ. അപ്പോൾ if V and B makes an angle theta other than 0, 90 and 180, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be the force? The force will be QVB sin theta തന്നെയാണ്. കാരണം തീറ്റ ആർബിട്രറി വാല്യൂ ആണ്, ഏതും ആവാം. സോ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി QVB sin theta. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ പാത്ത് എങ്ങനെയാവും? സോ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ചാർജ്? അത് നോക്കാം നമുക്ക്. സി, ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ വി ഹാവ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇത് ഇങ്ങോട്ടല്ല, ഇറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡാണ്. ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചതാണ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡാണ്, ഉള്ളിലേക്കാണ്. കാരണം സ്പേസ് ആണ്, സ്പേസിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത്. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷനാണ് ഇത്. ആൻഡ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇസ് വെലോസിറ്റി. ചാർജ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ സ്പേസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇത് 2 ഡയമെൻഷനിൽ അല്ല, സ്പേസിലാണ്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിലേക്ക് ചാർജ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിലേക്ക് ചാർജ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, വിച്ച് മീൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ ദർ ഇസ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ. ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് വരുന്നത് എങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ചാർജ്? ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ക്യാൻ ബി റിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു 2 കമ്പോണൻസ്. വെലോസിറ്റിയെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. This component will be v cos theta and you will have one more component v sin theta. So you will have 2 components, v cos theta and v sin theta. ഇതിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് v sin theta എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. v cos theta എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതേ ഡയറക്ഷനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായി വെലോസിറ്റി വന്നാൽ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും? സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വി സൈൻ തീറ്റയുടെ പണി എന്താണ്? ചാർജിനെ സർക്കുലർ പാത്തിൽ കറക്കുക. വി സൈൻ തീറ്റ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് വി സൈൻ തീറ്റ ചാർജിനെ എന്ത് ചെയ്യും? സർക്കുലർ പാത്തിൽ കറക്കും. പക്ഷേ വി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതേ ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ വി കോസ് തീറ്റ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വി സൈൻ തീറ്റ ചാർജിനെ കറക്കും. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്ന ചാർജ് ആ ചാർജിനെ വി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് വലിക്കും. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, വിച്ച് മീൻസ് വി സൈൻ തീറ്റ ചാർജിനെ കറക്കുമ്പോൾ
വി കോസ് തീറ്റ ചാർജിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാത്ത് ഓഫ് ദ ചാർജ് വിൽ ബി ഹെലിക്കൽ. ഒരു ഹെലിക്കൽ പാത്താണ് ചാർജിന് ഉണ്ടാവുക. ചാർജ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് ഇൻ എ ഹെലിക്കൽ പാത്ത്. അപ്പോൾ ഹെലിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? സ്പേസിൽ വേണം ആലോചിക്കാൻ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിലേക്കാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിലേക്കാണ്, വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ചാർജിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ചാർജ് ഹെലിക്കൽ പാത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഉള്ളിലേക്ക്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഹെലിക്കൽ പാത്തിൽ ചാർജ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. സോ പാത്ത് ഓഫ് ദ ചാർജ് വിൽ ബി ഹെലിക്കൽ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ചാർജിന്റെ പാത്ത് ഹെലിക്കലാണ്. ഹെലിക്കൽ പാത്തിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണ്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഹെലിക്സ്? റേഡിയസ് ഓഫ് ഹെലിക്സ് എന്താണ്? നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ R = mv/qb എന്നായിരുന്നു. mv/qb ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ചാർജിനെ സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് v sin θ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റേഡിയസ് mv sin θ/qb ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഹെലിക്സ്. ഇനി നേരത്തെ സർക്കുലർ പാത്തിൽ ചാർജ് നിന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഹെലിക്കൽ പാത്തിൽ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചാർജ് ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ സർക്കുലർ പാത്തിൽ നിന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഹെലിക്കൽ പാത്ത് ആവുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജിന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പിച്ച് ഓഫ് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയും. പിച്ച് ഓഫ് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഹെലിക്കൽ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് എത്തില്ല, പകരം ഇവിടെ ആയിരിക്കും എത്തുക. അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാർജ് ഇത്രയും ദൂരം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു. ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെയാണ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് പിച്ച് ഓഫ് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് പിച്ച് ഓഫ് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണും? ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വെലോസിറ്റി ഇൻടു ടൈം. അപ്പോൾ v cos തീറ്റയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് കാരണം. ഡ്രാഗ് ചെയ്തത് v cos തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇൻടു ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങാൻ വേണ്ട സമയം, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എസ് ടൈം പീരീഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻടു t. ആൻഡ് ഇനി ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡും. ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡിനും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല. കാരണം they are independent of velocity and radius. റേഡിയസിനും വെലോസിറ്റിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡും. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം, ബട്ട് റേഡിയസ് മാറും ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. അപ്പോൾ പാത്ത് എന്തായി? പാത്ത് ഇസ് ഹെലിക്കൽ പാത്ത്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സർക്കുലർ പാത്ത് വിൽ ഹാവ് എ ഹെലിക്കൽ പാത്ത്. And the third case, the very simple case, if the charge is moving in the same direction of magnetic field or in the opposite direction of magnetic field ആണെങ്കിൽ, if theta is 0 degree or theta is 180 ആണെങ്കിൽ, is parallel or anti-parallel ആണെങ്കിൽ, if it is moving in the same direction of magnetic field or in the opposite direction of magnetic field ആണെങ്കിൽ, the force will be 0. ചാർജിന്റെ മുകളിൽ യാതൊരുവിധ ഫോഴ്സും അനുഭവപ്പെടില്ല. നോ ഫോഴ്സ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ചാർജ്. അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചാർജിന്റെ പാത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ പാത്ത്. ആ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ വിത്ത് സെയിം സ്പീഡ്, വിത്ത് സെയിം ഡിറക്ഷൻ വിത്ത് സെയിം സ്പീഡ്. യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല, അതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, so this is about path of charge in a magnetic field.